Now guys, please look at the screen now. Okay. Uh, Welcome to Prabhu Tech Trainer channel. This is your Prabhu sir. Now let us understand what is VLOOKUP. We are going to learn today VLOOKUP, which is very important part of the Excel sheet. Okay. So what is, why we are, when we are using and why we are using, let us see, and what is the VLOOKUP. Okay. So when you need to find some information in a large database, when you want to find any uh, data in the large database, like for example, thousands, lakhs of records, then when you need to find some information in a large data spreadsheet, or you need to search for the same kind of information, అంటే మనకు లార్జ్ డేటాబేస్ లో పెద్ద డేటాబేస్ లో మనకు కావాల్సినటువంటి డేటాని వెతికే రావడానికి, తర్వాత సేమ్ రిలేటెడ్ డేటా, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే త్రూ అవుట్ ద స్ప్రెడ్షీట్ యూజ్ ద VLOOKUP ఫంక్షన్. ఓకే, అప్పుడు VLOOKUP ఫంక్షన్ వాడతాం. జనరలీ ఒక చూడండి, జనరలీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదండి, ప్రోడక్ట్ మనం టైప్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్. ఓకే, అమౌంట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది వెన్ యూ యూజ్ VLOOKUP. ఓకే, ద అమౌంట్ విల్ కమ్ if you use a VLOOKUP in this place, but in manually you have to do everything. Okay, like for everything you have to type apple, like banana. And now to input this data or get this data, how you will do it అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అమౌంట్ కావాలంటే జనరల్ గా మీరు VLOOKUP కాకుండా జనరల్ ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది, how you will bring it, you have to go and search it in the table with your eyes, and with your eyes you have to find out, catch the apple amount. 41 I am putting here. So many apples will be there. Okay, and banana, which banana you don't know, just copy and paste it. This is the process. So how many records you can do it like this? How can you find it out in the large database when records are the lakhs, thousands? Not possible, right? That is the reason why we are using VLOOKUP. Okay, instead of this copy and paste, search, copy and paste, it is very difficult manually. Okay, so how to use this, what is VLOOKUP, let's see this. Now what is sorry, now what is VLOOKUP? VLOOKUP stands for, V stands for vertical lookup. V stands for vertical lookup. Next, as the name specify, VLOOKUP is a built-in Excel function. It is a built-in, that means predefined, already defined, already made, that help you look for a specific value in the table. Specific value in the table or given range or spreadsheet for vertically across the sheet. For vertically across the sheet. This is vertically, this is horizontally. So it will look, it will search and look and find the values vertically. That is why it is called what? VLOOKUP. Okay. So VLOOKUP in Excel may sound complicated, but you will find out that it is very easy and use tool once you try it, once you learn it. Okay, ఒకసారి మనం నేర్చుకున్న తర్వాత VLOOKUP అనేటువంటిది చూడడానికి ఫస్ట్ టైం కాంప్లికేటెడ్ గా, కష్టంగా ఉంటది, బట్ ఒకసారి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఎంత ఈజీ వర్క్ అయిపోతుంది అంటే డేటాని తెచ్చుకోవడం విషయంలో. బికాస్ వి వర్క్ ఆన్ డేటా ఇన్ ఎక్సెల్. మనకు ప్రతిదీ కావాలా డేటా, ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం, అదర్ సోర్సెస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం, అదర్ ఎక్సెల్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. ఆ తెచ్చుకున్నప్పుడు VLOOKUP ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొని వస్తుంది. సేమ్ షీట్, సేమ్ టేబుల్, డిఫరెంట్ ఫైల్, ఎక్కడి నుంచి అయినా డేటా తీసుకొస్తుంది. మాన్యువల్ అది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు చూసి నీ కళ్ళతో పసిగట్టి, దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? టాస్క్.
So look at the example below to understand VLOOKUP. Now see this. This is the syntax. To learn any formula, you have to understand the syntax of the formula. In syntax, you have to understand the arguments. How many arguments are these? ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. ఒక్కో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చెప్తుంది, ఏం చేయాలి, అందులో ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఏం ఎంటర్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అది నేర్చుకున్న తర్వాత ఫార్ములా అనేటువంటిది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. అండ్ వెన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ let's understand this. This is equal to VLOOKUP bracket open lookup value, and next comma second argument table array, comma column index number, last range lookup. These are the four arguments. Now please tell me the four arguments. Can you please loud read it out? Lookup value, table array, column index number, range lookup. Are you not able to see the screen? Why you are not telling? Any problem? Tell again. Lookup value, only 2 or 3 members are telling. This is what happening. What to tell? Remaining not telling. Okay, next. So let us understand this lookup value, table array, column index number, range lookup. Okay, lookup. What is lookup value? This is very important. We also called many names in this. Lookup value, base value, search value, whatever it may be. Okay, ఏంటి అంటే ఇది, this specify the value that you want to look up in our data. అంటే ఇది ఏం తెలియజేస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఆ టేబుల్లో ఉందా లేదా చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్, ఇక్కడ మనం 5 అని ఇచ్చామనుకోండి, లుక్అప్ వాల్యూ ఇక్కడ when I give 5 here, ఈ 5 అనేటువంటి వాల్యూ అక్కడ ఉండాలి టేబుల్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లుక్అప్ వాల్యూ. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ how you will find the person in the world physically, how you can find the person physically in the world, how you can find without knowing the, that person. You are there in the Delhi or somewhere area, you are finding for this guy. How you can find? Exactly. అంటే ఇతని ఫోటో లేకుండా నువ్వు ఎట్లా కనుక్కుంటావు? ఎస్, ఫోటో ఇస్ ద ఐడెంటిటీ. ఓకే, then you come here in this group, you will see that photo and match. Yes or no? In the same way lookup లో కూడా ఏం చేస్తుందంటే, లుకప్ ఆ టేబుల్లో ఏదైనా కనుక్కోవాలంటే టేబుల్ కు సంబంధించినటువంటి డేటా, ఏదో ఒక ఇన్పుట్ డేటా అక్కడికి వెళ్ళేసి మ్యాచ్ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లుకప్ వాల్యూ. ఓకే, without matching any data in the table, it cannot find. It's nothing but like a reference or address. It's reference. Okay, based on that reference it will bring the whatever you want data. మీకు ఏదైతే ఆ రెఫరెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుందో లేదా లుకప్ వాల్యూ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ టేబుల్లో, అక్కడ నుంచి అది ఫస్ట్ కాలంగా తీసుకుంటుంది. మ్యాచ్ అయిన కాడ నుంచి ఫస్ట్ కాలంది. ఇప్పుడు 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయండి. 10 కాలమ్స్ లో 1 2 3 4 5 10 కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. మ్యాచ్ వాల్యూ, లుకప్ వాల్యూ థర్డ్ కాలం నుంచి వర్టికల్ గా అది మ్యాచ్ అయింది అనుకో, అంటే అక్కడ నుంచి 1 కి తీసుకుంటుంది. 1 2 3 4 5 6 7 కౌంట్ చేసుకుంటుంది కాలమ్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, బికాస్ లుకప్ రెఫరెన్స్, అక్కడ నుంచి టేబుల్ స్టార్ట్ అయిందని దాని ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, సో అండర్స్టూడ్ నౌ లుకప్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నేమ్ లైక్ ప్రభు, సో ఎంప్లాయీ నేమ్స్ I gave input as a Prabhu, should be match in that table. అది ఉంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. లేకపోతే హెడింగ్, లేకపోతే ఎంప్లాయీ నేమ్ అని ఇచ్చుకుంటా నేను. ఎంప్లాయీ నేమ్ షుడ్ బి మ్యాచ్. ఎంప్లాయీస్ నేమ్స్ తీసుకురావాలంటే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కాలంలో ఏం మ్యాచ్ కావాలి, లేదంటే ఎంప్లాయీ నంబర్స్ ని బేస్ చేసుకొని. లైక్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చుకోవాలి, నేను నేమ్స్ తీసుకురావాలంటే ఎంప్లాయీ నంబర్ ని ఇన్పుట్ చేయాలా. ద ఇన్పుట్ వాల్యూ అంటారు, బేస్ వాల్యూ అంటారు, రెఫరెన్స్ వాల్యూ అంటాం. దీనికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లుకప్ వాల్యూ. కామా
టేబుల్ అరే. టేబుల్ అరే, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో నేను లుకప్ వాల్యూ ఇప్పుడు నేను యాపిల్ ఇవి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నానండి. లుక్ ఎట్ హియర్ నౌ, లుక్ ఎట్ హియర్ నౌ, వెన్ ఐ టైప్ యాపిల్ ద అమౌంట్ షుడ్ కమ్. కరెక్టేనా? యాపిల్ రావాలి అంటే అమౌంట్ రావాలి అంటే నాకు లుకప్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చుకోవాలి చెప్పండి అక్కడ ఈ టేబుల్లో. వాట్ లుకప్ వాల్యూ ఏమని ఇవ్వాలి నేను? ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి లుకప్ బ్రాకెట్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లుకప్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చుకోవాలి అక్కడ? ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి లుకప్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, లుకప్ వాల్యూ నౌ టెల్. A2 లుకప్ వాల్యూ నేను ఇందాకనే ఒక ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నేను ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అన్ని రావాలి అంటే దానికి ముందు కాలమ్స్ లో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ కావాలి అని. ఇప్పుడు దీనికి లుకప్ వాల్యూ ఏం లుకప్ వాల్యూ ఇదా ఇదా? యూ కెన్ టేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇందులో ఏ వాల్యూ అన్నా తీసుకున్నా వస్తుంది లుకప్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇందులో ఇక్కడ ఇచ్చినామంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ లుకప్ వాల్యూ. ఇది తీసుకున్నాం అనుకో వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది కాకుండా ఈ ప్లేస్ లో 1 అని తీసుకున్నాం అనుకో వస్తుందా లేదా? దట్స్ వాట్. ఓకే, బిఫోర్ నీకు కావాల్సినటువంటి ఏదైతే వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నావో దాని బిఫోర్ ఆ కాలంలో ఏ వాల్యూ ఇన్పుట్ వాల్యూ లుకప్ వాల్యూ ఇచ్చినా వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్లేస్ లో రిమూవ్ చేసి యాపిల్ కాకుండా వేరేది పెట్టండి వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లుకప్. అండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ అరే. టేబుల్ అరే ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? టేబుల్ రేంజ్. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆ టేబుల్ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి కౌంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో టేబుల్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది చూడండి. సో A1 నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? A1 టు లాస్ట్ కాలం, A1 టు E41. దట్ ఈస్ టోటల్ టేబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ రేంజ్. ఇక్కడ చూడండి లుకప్ వాల్యూ నేను ఇది ఇచ్చాను అనుకోండి, టేబుల్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? మీరు మొత్తం తీసుకుంటారా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? టేబుల్ విల్ బిగిన్ ఫ్రమ్ లుకప్ వాల్యూ అని చెప్పాను నేను ఇందాకనే. అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? యాపిల్ నుంచి తీసుకోవాలి. టేబుల్ మొత్తం ఇదంతా తీసుకోకూడదు. అది ముందర ఉన్నటువంటిది లుకప్ వాల్యూ ఇన్పుట్ వాల్యూకి ముందర ఉన్నటువంటి ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అది టేబుల్ వాల్యూ 1 కాలం 1 నంబర్ 1 నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే దాని ఉద్దేశంలో ఇది టేబుల్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి టేబుల్ అని దాని అర్థం. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లుకప్ వాల్యూ. ద టేబుల్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ ద లుకప్ వాల్యూ. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ అరే అంటే టోటల్ టేబుల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లుకప్ వాల్యూ. ఓకే, టేబుల్ ఎంత పెద్దగా ఉండని ఇన్పుట్ బేస్ ని చేసుకొని లుకప్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ అవుతుంది అది. నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ కాలమ్ ఇండెక్స్ నంబర్. ఇప్పుడు టేబుల్ కనుక్కున్నామండి, టేబుల్ కనుక్కున్నాం. ఇది ఫైండ్ చేసింది టేబుల్. ఎట్లా ఫైండ్ చేసిందండి? ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది కదా, ఈ టేబుల్ ఫైండ్ చేసింది. లుకప్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చానండి? ఇక్కడ యాపిల్ అని ఇచ్చాం. యాపిల్ దొరికిందా లేదా? దొరికింది. టేబుల్ దొరికింది, టేబుల్ ఫౌండ్ అయింది. ఈ టేబుల్లో 1 అని తీసుకుంటుంది కాలం నంబర్ 1. వై? బికాస్ యూ గేవ్ యాపిల్ యాజ్ అ ఇన్పుట్ ఆర్ లుకప్ వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి 1 కాలం తీసుకొని రిమైనింగ్ 2, 3, 4 అలా పెట్టుకుంటుంది అది కాలం. సో ఇక్కడ నీకు ఏ వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నావు దీంట్లో? విచ్ వాల్యూ యూ వాంట్? విచ్ వాల్యూ? అమౌంట్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ విచ్ కాలం నంబర్? 1, 2, 3. సో విచ్ కాలం నంబర్? ఇప్పుడు కాలం ఇండెక్స్ నంబర్ ఏమైతుంది ఇక్కడ? కాలం ఇండెక్స్ నంబర్ 3. యూ హ్యావ్ టు గివ్ 3 లైక్ దట్. అండ్ రేంజ్ లుకప్. రేంజ్ లుకప్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ హ్యాస్ 2 ఆప్షన్స్, ఎస్ ఆర్ నో ఆప్షన్స్. ఓకే, లేదంటే ట్రూ ఆర్ సారీ ఎస్ ఆర్ నో కాదు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 0 వస్తుంది. ట్రూ అంటే మనకు 1 అని వస్తుంది. అంటే యూ కెన్ గివ్ నంబర్ ఆర్ యూ కెన్ గివ్ టెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ. సో ఫాల్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్. అంటే ప్రభు PRAPHU అనే ఉంటేనే అదే తీసుకొస్తుంది, వేరే తీసుకొని రాదు. ఓకే, ట్రూ అన్నాం అనుకో అప్రాక్సియేట్ మ్యాచ్ అన్నాం. అప్రాక్సిమేట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అట్లనే ఉంది అని చెప్పి తీసుకొని వస్తుంది అది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్.
So we always give preference to false or 0. That means what? Exact match. అంటే అక్కడ ఏమి ఇస్తావు నువ్వు? 0 ఇస్తావా లేకపోతే 1 అని ఇస్తావా? ఒకవేళ టెక్స్ట్ లేకుండా ఉంటే should give 0 for exact match. Let's see the example so that you can understand. And VLOOKUP rules వచ్చేసి VLOOKUP rules లో వచ్చేసి it will only look up from left to right. అంటే టేబుల్ ఇలా ఉంటది కదా, టేబుల్ like this is the table. From left to right it will look and it will fetch the data whatever you want, but it cannot look or search right to left. That is the disadvantage of VLOOKUP. We can solve this problem with using other formula in VLOOKUP. That can be solved. Okay, now that will we can see later. Okay, now take this simple example. Now I typed apple. Okay, I typed apple and type చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం రావాలి ఆన్సర్ మనకి? హలో, ఏం రావాలి? యాపిల్ యొక్క అమౌంట్ రావాలి. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు అర్థమైంది కదా. VLOOKUP టేబుల్ లుకప్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాలండి? ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా అక్కడ. యాపిల్ అని తీసుకున్నా, ఈ యాపిల్ అక్కడికి ఉందా లేదా చూసుకుంటుంది, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. కామా వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? అది ఆ లుకప్ వాల్యూ ఉంది. సో నీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు కావాలి ఆ టేబుల్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? టేబుల్ అరే. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి మనం? ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి బిగిన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం మనం. నెక్స్ట్ కామా, ఇప్పుడు ఏ కాలంలో నీకు వాల్యూ కావాలి దాంట్లో నుంచి? ఆన్సర్. సో గివ్ థర్డ్ కామా. ఇప్పుడు 0నా లేకపోతే యూ కెన్ గివ్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎల్స్ 0 డైరెక్ట్లీ. క్లోజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఓకే, వచ్చిందా? దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా VLOOKUP? ఇప్పుడు వేరేది ఇస్తున్నా నేను. బనానా అని ఇస్తున్నా. NA ఏమొచ్చింది? చేంజ్ అయిందో లేదా ఆటోమేటిక్గా? ఓకే, ఇక్కడ అది సెకండ్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కమింగ్, నెక్స్ట్ వాల్యూస్ అవి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ if it is this is how we can bring the values or fetch the values from the table or file. Okay, based on the input value. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ సీరియల్ నెంబర్ 1 అని ఇచ్చాం అనుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇచ్చాను, సీరియల్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఇక్కడ రావట్లేదు. చూడండి ఎందుకు రావట్లేదు? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ ఫార్ములా. నౌ ఇన్పుట్ వాల్యూ యూ చేంజ్. నౌ VLOOKUP, ఇప్పుడు లుకప్ వాల్యూ ఏమైంది? 1 అయింది. కామా ఇప్పుడు టేబుల్ ఆర్ ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అయింది? ఇక్కడ నుంచి బిగిన్ అయింది. కామా ఎన్నో కాలంలో ఆన్సర్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు? ఇప్పుడు లుకప్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కాలం నెంబర్ 1 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎన్నో కాలంలో ఉంది మీ ఆన్సర్? సేమ్ 4 కామా 0. ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? 1 నంబర్ యొక్క అమౌంట్ ఎంత? 40. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు యాపిల్ బనానా అనేది 2 నంబర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు 2 నంబర్ ఇస్తే బనానా యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, 56 బనానా ఉంది కదా, 50 అంటే ఈ రోల్ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్, ఆర్డర్ నెంబర్ 6ది 50 అమౌంట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ యూ కెన్ ఫార్మాట్ టేబుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అందులో ఏమి ఇవ్వాలా? ప్రోడక్ట్ నెంబర్ ఇస్తారా, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇస్తారా, అది మీ ఇష్టం. అది I am just showing how to bring the value or how to fetch the value using VLOOKUP. Understood now? ఇక్కడ మీకు ఇలా ఇచ్చుకునే బదులు ఇక్కడ కంటిన్యూగా టైప్ చేసే బదులు దాన్ని మనం డైనమిక్ చేయాలంటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది VLOOKUP లో. దీన్ని మనము టైప్ చేయాలంటే మాటికి టైప్ చేయాలంటే ఊరికే టైం వేస్ట్ కదా. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే డైనమిక్ చేస్తాం. ఎలాగంటే క్లిక్ ఆన్ ద డేటా,
Hello. So click on the data. Next one, data validation. Click on the data validation. Select list. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ లిస్ట్ మనము డ్రాగ్ చేయాలి. ఒకవేళ డ్రాగ్ చేయడానికి రాకపోతే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో కొడితే అదే తీసుకుంటుంది ఎంత పెద్దగా ఉన్నా. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలా క్లిక్ చేసి ఓకే కొట్టామనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి డైనమిక్ అయిపోయింది అది. Whenever you click, you can see all the numbers here, drop down list. It will create drop down list. No need to type always. Just simply select this and simply select this value. You can get it. This is how we can do it. VLOOKUP. So ఇది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. దీన్ని చేయాలంటే దీన్ని డైనమిక్ లుకప్ అంటాం. అంటే దీన్ని డైనమిక్ లిస్ట్ డైనమిక్ చేయాలంటే దీన్ని లిస్ట్ డైనమిక్ అంటారు. డైనమిక్ లిస్ట్ అంటారు. దీన్ని చేయాలంటే దీన్ని క్లిక్ చేసి డేటాని క్లిక్ చేసిన తర్వాత డేటా ట్యాబ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డేటా వాలిడేషన్ ఉందా, డేటా వాలిడేషన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇందులో ఆప్షన్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, లిస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే లిస్ట్ కదా అది. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే ఆ లిస్ట్ లో ఏమేమి రావాలనుకుంటున్నామో అది క్లిక్ చేయాలి. ఒకవేళ నీకు డ్రాగ్ చేయడానికి కష్టం అనిపిస్తే జస్ట్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో కొడితే అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ అందులోకి వచ్చేస్తుంది డైనమిక్ గా. దిస్ సింబల్ విల్ కమ్ అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ number like this. This is called dynamic list and VLOOKUP. Okay. Now thank you so much. Please subscribe my channel and support me. Thank you. Take care. Okay.